కూర్చున్నారు. 8 years బ్రహ్మచారి వంటి గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటూ ప్రచారం అండ్ మామూలు కాదు, 10,000 అవుట్లెట్స్ బిజినెస్ మ్యాన్. ఒక అవుట్లెట్ కాదు, 2 అవుట్లెట్లు ఇన్ ఆల్ ఓవర్ USA and Canada. 10,000 outlets, and he is one of the business magnate. He is one of the business magnates, and very coolly ప్రశాంతంగా 10,000 outlets ఓన్లీ ఫోన్ మాధ్యమంలో అరేంజ్ చేస్తారు. ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఉంటే there is no tension. మనం ఒక వ్యాపారం చేస్తే మనం బాధేసుకుంటాం. 10,000 outlets, not only the one business, one type of business కాదు, all type of business, multi business. మనలాగా 500 employees he had, and out of 10,000 outlets, only online bookings more, only 500 employees he had maintaining in all over USA and Canada. ఎవరైతే 19th Sunday sharp 9:45 we are arranging a grand Krishna consciousness class spoken by Pujapal Radhakandas Prabhu. He tell our his experience and what is actually Krishna consciousness, what he get from Krishna consciousness. So all అన్ని ప్రకారంగా అనుభవం అతను మీకు చెప్తారు. సో he have a lot of knowledge. భాగవతం, శ్రీమద్ భాగవతం, భగవద్గీత, చైతన్య చరితామృతం, and every Kartik month, last 45 years, every Kartik month he should be at Vrindavan. The whole month will be there in Vrindavan. But it's our auspicious, it's our pleasure. Like this Vaishnava will come to our temple. Darsana Pavitra Kartetu Madhana. When we see this like these Vaishnavas, we purify our heart and body and soul. So we are very fortunate, and by his grace giving through his Krishna consciousness class lecture at 19th Sunday morning 9:45. Even though who don't know, who don't understand English also must be attend. If that much of difficult to understand English, his English, then we should be convert in Telugu also. We listen Harikatha, what he says, and the same thing we translate at Telugu. So there's no problem. దానికి అర్థం చేసుకోవడానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇటువంటి వైష్ణవుల దగ్గర నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సింది చాలా అనుభూతి, అతని తాలూకు అనుభూతి. సో ఇట్స్ మన కృష్ణ కాన్షియస్నెస్కి ఎంతో హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది, మన భక్తికి ఎంతో హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది. సో దిస్ సండే ఈజ్ నాట్ భగవద్గీత క్లాస్, దో Krishna consciousness class. Vrindavan parikrama, 1 month parikrama, the whole parikrama will be there, 30 days. Enta business pressure, his wife and himself also doing everyday Sishtirimala and Bhagavatam, Bhagavad Gita, and nice sadhana the whole day, and one time he is eating per day, morning and night is very little bit fruits, night will not eat. And you can expect what is his age. Can you say anybody can expect?
Huh? 60, one is 61, 60, 18. No, it's 71. His age is 71. Still is in young. So how is maintaining his body? It's only happening by the mercy of Guru and Gauranga, Krishna consciousness. And very nice sadhana here. And he will be hundreds, 100 century years. He will become, definitely will stay on the earth 100 years. And his goal is that. And whatever business he get the profit, 10 to 20% he is given. The charity means Vaishnava, Guru and Krishna Seva. Definitely he will spend the 20% of his profit, he will spend the Hari Guru Vaishnavas. So it's like great personality who came. Now, first time he done a Go Seva. So we are all pray to Krishna, and his Krishna consciousness will increase day by day, and Gomata will get the nice health, wealth and feeding. So by his grace, by his kind, by his giving the some monetary liquid form of money. So I am very he is given some large amount to our Gurudev to do the Go Seva. So we are all are thank you very much to Radhakant Das Prabhu. And I met only one time to Mayapur, but I regularly chant with a worship. One time only I met, but regularly whatever our functions, programs is going on, just I will send a message to him. But his love a lot of to us. He come, he take a decision. I definitely go to Visakhapatnam to see the Gurudev, and he will come. He don't have a plan to come here, but it's all about the love and affection of Vaishnavas. He come and is present, live present with us. It's very opportunity, very auspicious and very fortunate. And we are very thankful to Sri Radhakant Das Prabhu, and his grand class will be there 9:45 at Sunday 19th, and his dispatch of 19th evening. So he is still 19, he will be there with us. And tomorrow Nagar Sankirtan with Radhakant Das Prabhu. And we are every day is going. We are every day is going at 6 o'clock. But I welcome to all who are not coming to Nagar Sankirtan. Please join tomorrow. It's nice Nagar Sankirtan, pleasant Nagar Sankirtan, and very happy to see. He came from America, but we are not coming from our home. It's 1 kilometer, half kilometer. He is how far from us? He came from America, US, and joined Nagar Sankirtan. But we are not able to wake up and come to Nagar Sankirtan. It's very safe to us. So please all are come and encourage and get the mercy of Sri Vaishnavas and Krishna and Radhakant Prabhu. And tomorrow and day after tomorrow it's Grand Nagar Sankirtan. Please join. And now I am starting at Ekadasi Mahima. Tomorrow is a very auspicious day for Ekadasi. The name called is Rama. Rama Ekadashi. Rama in the sense Lakshmi. So what we get, everybody is Lakshmi.
Everybody, we don't need Krishna, but we need Lakshmi. Huh? So what is the benefit to do the Rama Ekadasi? We listen. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Yenam Tasmai Shri Gurubhye Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Sri Bhakti Saudha Keshav Goswami iti namine Go Guru Krishna Seva Sambandha Vijnana Dayine Prabhave Namo Shri Guru Karuna Shakti Vigrahaya Namastute Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Sri Bhakti Vaibhava Puri Goswami iti namine Gauravani Pracharayo Dృఢ Sankalpa Muhurtaye Krishna Shakti Swarupayo Sri Bhakti Pradayine Namo Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadhati Sopadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhagesa Yasya Vadane Lakshmi Yasya Cha Vakshasi Yasyaste Hrudayam Sambe Tvam Nrsimham Aham Bhaje Tvam Nrsimham Aham Bhaje. మొట్టమొదలుగా పరం పూజ్యులు ప్రాతఃస్మరణీయ పరం ఆరాధ్యులు జగద్బంధనీయులు శ్రీకృష్ణ చైతన్య మఠం గోసేవాశ్రమం సంస్థా సంస్థాపకాచార్యులు మధ్య గురుదేవ్ గురు కృపామూర్తి విష్ణుపాద్ పరమహంస పరిప్రాజకాచార్య అష్టోత్తర శ్రీమద్ భక్తి సౌధ కేశవ గోస్వామి మహారాజ్ వారి దివ్యపాదంలో ఇదాస్ అనంత కోటి దండత్ ప్రణామం చేస్తూ వారి అహేతుక కృపాభిక్ష ప్రార్థన కోరుతున్నాం. తదుపరి పరం గురుదేవ్ నిత్యలాభ విష్ణుపాద్ పరమహంస పరిప్రాజకాచార్య అష్టోత్తర శ్రీమద్ జగద్గురు భక్తి వైభవ పురి గోస్వామి మహారాజ్ వారి దివ్యపాదములో ఇదాస్ భూరి భూరి సాష్టాంగ అనంత కోటి దండత్నం చేస్తూ వారి అహేతు కృపాభిక్ష పడుతున్నారు. రూపాను గురువర్గులు ఆచార్యుల దివ్యపాదంలో ఇదాస్ భూరి భూరి సాష్టాంగ అనంత కోటి దండ ప్రణామం చేస్తూ వారి అహేతు కృపాభిక్ష ప్రార్థన కోరుతున్నాం. పూజ్యులు ఉపస్థిత వైష్ణవ రాధాకాందాస్ ప్రభు తాలూకా ఆశీర్వాదాన్ని కృపాని మరి ఇక్కడ శ్రోత్ర మండలం భాతృ గురుభాత్ర మరి మాతృమండలందరికీ నా యథాయకం ప్రణామం చేస్తూ వారి అహేతు కృపాభిక్ష ప్రార్థన కోరుతున్నాం. అఖిల గుణగణ నిధి కరుణాసాగర భక్తవత్సల కల్పతరు దయాసాగర శ్రీ హరి తాలూక మహతి కృప ఈరోజు ఈ త్రిసంధ్యా సమయంలో భగవత్ సన్నిధిలో మనందరికీ మానవ జన్మం తాలూకా సర్వోత్కృష్ణ ఫలం సత్సంగం లభిస్తుంది. ఇది కేవలం హరి గురు వైష్ణవ తాలూకా మహతి 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 కృప. ఈరోజు దశమి, రేపు ఏకాదశి. అద్భుతమైన కార్తీకం నెలలో పుణ్యమైన నెలలో ఏకాదశి తాలూకా మహిమ తెలుసుకోవడం, వినడం, మరి ఏకాదశి వ్రతం పాటించడం అనేది చాలా భక్తి తాలూకా లక్షణం. మనందరం భక్తి చేస్తాం. మనం ఎందుకంటే హిందూని, సనాతన ధర్మము మన హిందూ సాంప్రదాయం కాబట్టి అందరూ భక్తి చేస్తారు. కానీ భక్తి అంటే ఏంటి? భక్తికి ఇద్దరు పుత్రులు ఉన్నారు తెలుసా?
ఉన్నారు? ఐడియా ఉంది ఎవరికైనా? భక్తిదేవికి, భక్తి యొక్క దేవి, భక్తిదేవికి 2 పుత్రులు ఉన్నారు. ఆ 2 పుత్రుల్లోని ఒకటి జ్ఞానము, ఇంకోటి వైరాగ్యం. 2 పుత్రులు ఉన్నారు. ఏ భక్తిలోని జ్ఞానం లేదో, ఏ భక్తిలో వైరాగ్యం లేదో, జ్ఞానం వైరాగ్యం లేదో ఆ భక్తి సంతోషంగా ఉండరు. పిల్లలు లేకపోతే తల్లి సంతోషంగా ఉంటుందా? ఎప్పుడైనా తల్లి ఎప్పుడు సంతోషం ఉంటుందంటే తన పిల్లలు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటూ పెరుగుతూ ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ దినదినాలకి తను అభివృద్ధి చెందితే పిల్లలను చూసేసి తల్లి చాలా ప్రసన్నంగా ఉంటుంది. నా పిల్లలు నా ముందు ఎదుగుతున్నారని చెప్పేసి. అంటే జ్ఞానము మనలో వైరాగ్యము 2 పెరిగితే భక్తి చాలా ప్రసన్నంగా ఉంటారట. చెప్పండి, ఇవాళ ఎవరికి జ్ఞానం ఉన్నది, ఎవరికి వైరాగ్యం ఉన్నది, ఎవరి హృదయంలోని భక్తి ఎంత ప్రసన్నంగా ఉన్నారు? అందరూ కుంకాలు, పసుపులు, నుడిదికి విభూదీలు, ఒక్కొక్క నెలకి ఒక్కొక్క వస్త్రాలు చేంజ్ చేసేసి మాలలు వేసేస్తే భక్తి కాదు. రూపం చేంజ్ చేస్తే భక్తి కాదు. అసలు భక్తి అనేది తెలుసుకోవాలి మనం. ఏంటి భక్తి అనేది? భక్తికి 2 పిల్లలు అని చెప్పేసి మనకి తెలియదు. భక్తిదేవికి 2 పిల్లలు, అది ఏంటి? జ్ఞానము మరి వైరాగ్యం. మనం జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలి. ఎప్పుడు జ్ఞానం సంపాదించుకుంటాం? ఎప్పుడైతే మనం స్కూల్కి కాలేజీకి వెళ్తాం జ్ఞానం సంపాదించుకుంటాం. అలాగే మనం రోజు భగవత్ కథ, ప్రసంగం, హరికథల నుంచి మనం జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలి. మరి గ్రంథాలు చదవడం వల్ల మనకి జ్ఞానం వస్తుంది. కొన్ని గ్రంథాలు చదవడం, మరి హరికథ వింటే మనకి జ్ఞానం వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనకి జ్ఞానం వచ్చిందో ఖచ్చితంగా ఆటోమేటిక్గా మనకు వైరాగ్యం వస్తుంది. వైరాగ్యం అంటే ఏంటి? గడ్డాలు మేసాలు పెంచుకొని కాషాయ వస్త్రం వేసుకొని అడవికి వెళ్ళిపోవడం కాదు వైరాగ్యం అంటే. వైరాగ్యం అంటే ఏంటి? ఈ భౌతిక ప్రపంచం కోరికలు, ఆసక్తుల పైన, భగవంతుడి పాదపద్మాలపైన ఆసక్తి పెరగడం వైరాగ్యం. వైరాగ్యం అంటే ఏంటి? భగవంతుడి పాదపద్మాలని ఆసక్తి పొందడమే వైరాగ్యం. చూడండి, చాలామంది సాధువులు, మహాత్ములు కాషాయ వస్త్రం వేసుకుంటారు, గడ్డాల మీద రోడ్డు మీద పడుకుంటారు, వాళ్ళు డబ్బులు అడుగుతారు. కొంతమంది బండి పట్టుకొని కాషాయ వస్త్రం వేసుకుని డబ్బులు అడుగుతారు. చూసారా? వైరాగ్యం అనుకుంటారా వీళ్ళకి? ఇది భక్తి అనుకుంటారా? వీళ్ళకి సాధువులు అనుకుంటారా? వీళ్ళకి మహాత్ములు అనుకుంటారా? లేదు. మహాత్ములు ఏంటి? నిరంతరంగా హరికథ, హరిశ్రవణం, హరినామము, హరి గుణగణాలను కీర్తించడమే అతనే మహాత్ములు. అతను ఏందో గృహస్థాశ్రమం అనండి, బ్రహ్మచారి అనుకోండి, సన్యాసి అంటే ఎవరు నిరంతరంగా హరిని స్మరిస్తున్నారో, హరికథ గుణగణాలను కీర్తిస్తున్నారో అతను మహాత్ములే, అతను మహానీయుడే, అతను భక్తుడే. భక్తుడంటే ఏదో జటాజూటు ఉండేసి గడ్డాలు మేసాలు పెంచేసి పెద్దగా ఉంటారు, కాషాయ వస్త్రం వేసుకుంటారు, మర్సిడీస్, BMW అని కారులో వస్తారు, ఆశ్రమంలోనే ఉంటారు. అది కాదు భక్తులు. భక్తి తాలూకా మనం పరిభాషని మర్చిపోతున్నాం. ఎవరిలోని జ్ఞానము మరి వైరాగ్యము 2 2 పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళ హృదయంలోని భక్తి కళకళలాడుతూ ఆ తల్లి అతి ప్రసన్నంగా ఉంటుంది. అయితే మనం తెలుసుకున్నాం భక్తి దేవతలకు వాహనం ఏంటి తెలుసా? వాహనం అంటే తెలుసా? వాహనం అంటే ఏంటి? ఇవేందో మీరు చెప్పండి. బండి. వాహనం అంటే బండి. హరితలక వాహనం ఎవరు? గరుడపంతుడు. మహాదేవుల తాలూకా నంది. ఇలాగా భక్తి తాలూకా వాహనం ఎవరు? వినమ్రత. మనలో వినమ్రత లేకపోతే భక్తి అక్కడికి కదలలేదు. మనం బండి లేకపోతే అక్కడ కదులుతున్నాం ఏంటి? అస్సలు మనం బండి లేక ఎక్కడికి కదలలేము, ఎక్కడికి వెళ్ళలేము. ఇప్పుడు వేందో గుడికి రావాలన్నా బండి కావాలి, అంతే కదా? ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడాను ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా బండి కావాలి. ఇప్పటితో మనకి నడవడానికి పరిగెట్టడానికి ఓపిక లేవు ఎవరికి. పోనీ వాహనం లేకుండా ఇచ్చేద్దామండి, వస్తామా పోతామని. ఖచ్చితంగా ఒక వ్యక్తికి వాహనం కావాలి. భక్తిదేవికి వాహనం ఏంటి? మన హృదయాలన్నీ. భక్తిదేవి ఎక్కడ ఉన్నారు?
వాహనం తీసుకొని రావాలి వినమ్రత. మనలో వినమ్రత ఉంటే భక్తిదేవి మనలో ఉంటారు. ఇల్లు ఒక ఇంట్లో బండి లేదనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది? ఎక్కడికి వెళ్ళారు, చేయలేరు. కాలేజ్ కాదు, ఆఫీస్ కాదు, స్కూల్ కాదు, ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు. అందుకే వాహనం ఖచ్చితంగా కావాలి. సో వినమ్రత ఇవన్నీ ఓకే, ఇద్దరు పిల్లలు ఓకే, వాహనం బాగానే ఉంది భక్తిదేవికి. భక్తిదేవి తన జనని, వాళ్ళ అమ్మ ఎవరు ఇదే తెలియాలి. ఈరోజు టాపిక్ అదే. భక్తిదేవి తనొక జనని, ఏకాదశి. చూడండి, ఏకాదశి భక్తిదేవి గారు అమ్మ. వాళ్ళ అమ్మని ప్రసన్నం చేయాలన్నా కూడాను మనలో ఏముండాలి? ఏకాదశి వ్రతం. ఎవరైతే ఏకాదశి వ్రతం చేస్తారో వాళ్ళలో భక్తి ఉంటుంది. అమ్మ లేకుండా తల్లి అక్కడ వస్తుంది, అమ్మ లేకుండా పిల్లలు వస్తారు. ఏకాదశి అంటే తనగా కూతురు ఎవరు? భక్తి తనకు పిల్లలు. అసలు మనకి ఏకాదశి లేదంటే మనకి భక్తి ఎక్కడ వస్తుంది? ఏకాదశి లేకుండా భక్తి వస్తుందా? తల్లి లేకుండా పిల్లలు పుడతారా? ఇప్పుడు మెషిన్ మేడ్ కాదు, ఇప్పుడైతే మెషిన్ మేడ్ పిల్లలు వస్తున్నారో. కానీ చూసారా, ఇదే భక్తి. మాధవతిథి భక్తి జనని, మాధవతిథి భక్తి జనని, భక్తి దేవతలకు తల్లి మాధవతిథి. మాధవతిథి అంటే ఏకాదశి తిథి, హరివాస తిథి. దీనికి పేర్లు ఉన్నాయి బోల్డ్. ఏకాదశికి మాధవతిథి అంటారు, మరి హరివాస తిథి అంటారు. ఈ ఏకాదశి తాలూక తల్లి, భక్తిదేవి తాలూకు తల్లి ఏకాదశి. ఎవరు ఏకాదశి చేస్తారో వాళ్ళకి కూతురు పుడుతుంది భక్తి. ఆ భక్తికి కొడుకులు పుడతారు జ్ఞానము, వైరాగ్యం. వాళ్ళకి మరి వాహనం ఉంటుంది ఏంటి? వినమ్రత. ఈ సంపత్తి ఇవన్నీ నా పిల్లలయ్య సంపత్తిలు, నా తాలూకా ఏమంటారు వారసులు అంటారు కదా, మనవుళ్ళు. మనవుడు అంటే ఏంటి? మనవాడు, మావాడు అంటే మనవుడు, మావాడు. వీళ్ళందరూ ఆస్తిని పంచుకుంటారు ఎంతమంది ఉన్నా. కానీ ఏకాదశిలో భక్తి, జ్ఞానము, వైరాగ్యము, వినమ్రత ఇవన్నీ మీకు పంచుకోవడానికి ఏమీ లేదు, మీకు కలిగిస్తుంది. ఏంటి కలిగిస్తుంది? హరిపాదపద్మం. హరిపాదపద్మం కలిగిస్తుంది. మహాదేవులు అంటున్నారు, జిన హరి భకతి హృదయ నహి ఆని, జీవన సావ సమానస ప్రాణి. జిన హరిభక్తి, ఎవరికైతే హరిభక్తి లేదో తన హృదయంలోని, హృదయ నహి ఆని, ఎవరు హృదయంలోని హరిభక్తి లేదో, జీవన సమాన, జీవితం శవంతో సమానం. ఎవరన్నా తెలుసా ఇది? ఈశ్వరుడు, మహాదేవుడు, శివుడు అంటున్నారు. ఎవరికి అంటున్నారు? స్వయంగా పార్వతీదేవికి తన తోడలో కూర్చోబెట్టి చెప్తున్నారు, హే దేవి బిన హరిభక్తి, హరిభక్తి లేపిన వ్యక్తులు ఏంటి? జీవన సమాన, జీవితము శవంతో సమానం. అటువంటి ప్రాణి శవంతో సమానం. మనందరూ ఎవరు? నడిచే, తినే, పడుకునే శవాలు. కొన్ని శవాలు తినవు, పడుకోవు, నడవు. కానీ ఈ శవాలు తింటాయి, పడుకుంటాయి, డబ్బు సంపాదిస్తుంది. ఇవి విచిత్రమైన శవాలు. శవం ఎక్కడికి వెళ్ళా దుర్గంధమే, అపవిత్రమే, అంటుముట్టు ఉంటుంది. మనం శవం ముట్టుకుంటే మనం స్నానం చేస్తాం. చూసారు, మనం ముట్టుకుంటే మనం స్నానం చేయాలి. శవం సదా సర్వదా డీకంపోజ్ అయిపోతుంది. కానీ ఎవరు హృదయంలో భక్తి ఉంటారో అతన్ని శవం కాదు,
ప్రాణం ఉన్నది అతనిలో. మహాదేవుడు ఎంత అద్భుతమైన కథ చెప్తున్నారు. సో మనలోని హరిభక్తి రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఏకాదశిని చేయాలి. ఏకాదశి లేకపోతే మనం శవంతో సమానం. సో జిన హరి కథ సునత నహివానా శ్రవణ రంగ అహి భవ సమాన. ఎవరైతే హరికథ శ్రవణం చేయకుంటున్నారో వాళ్ళు శ్రవణ రంగ అంటే శ్రవణం తలగా రంధ్రం ఉందే. రంధ్రం అంటే ఏంటి? ఛిద్రం, కన్నం. ఈ కన్నం దేనికి? ఈ శ్రవణ ఛిద్రం అంటే చెవు. దేంతో సమానం? అహిభవన సమాన. అహిభవన సమానం అంటే పాము తాలూకా పాము ఉండే పొట్టతో సమానం. దేంతో సమానం? పాము ఉండే మీ ఇంట్లో పావుని పొట్టను పెట్టండి చూడండి, ఏమవుతుంది? పాము పొట్ట మీ ఇంట్లో ఉంచుకున్నారు, ఏమవుతుంది? సో మీరు ఉంచుకోండి పాము పొట్టని మీ శరీరంలో ఉంచుకున్నారు. హృదయం కూడా ఒక ఇల్లే, శరీరం కూడా ఒక గృహమే. ఆ గృహంలోని కళ్ళు, ముక్కు, నోరు, చెవు అన్నీ ఉంటున్నాయి, వాసిస్తున్నాయి. మరి దేవు ఉంచుతున్నారు ఇక్కడ? పాము పొట్ట ఉంచుతున్నారు. అందుకే చెప్పేది ఏంటి? జిన హరికథ సునత నహి మానా. హరికథ వినిపోయిన వ్యక్తి వాడు పొట్టలో పాము ఉంచినట్టుగా ఉంచుకున్నాడు ఆ చెవుని. సో హరికథ వింటే ఆ పొట్ట నుంచి పాము వెళ్ళిపోతుంది. శ్రీ నరసింహస్వామి కూడా నువ్వు పొట్టలోనే ఉండేరు తెలుసా? ప్రహ్లాద్ ఎప్పుడైతే స్థాపించారో నరసింహస్వామిని, అదేం నరసింహ తెలుసా? చెప్పండి. వరాహ నరసింహస్వామి. వరాహ నరసింహస్వామి 2 రూపాలు ఉన్నాయి. వరాహమూర్తి ఉన్నారు, నరసింహస్వామి ఉన్నారు, ఇద్దరూ ఉన్నారు. ఆ స్టోరీ తర్వాత చెప్పుకుందాం. వరాహ నరసింహస్వామి ముందు ప్రహ్లాద్ దానికి స్థాపించారు సత్యయుగంలో. మేము వాళ్ళ దర్శనం చేసుకుని వచ్చాం, అందుకే ఏదో మళ్ళీ స్మరణ వచ్చేసి చెప్పేసాను. సో ముందు పాము పొట్టలో ఉండి అంతే పూజించి ప్రహ్లాద్ ఎప్పుడైతే తన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశారో ఇంకెవరో పూజలు ఏం చేయలేదు. అలాగా నరసింహస్వామి విగ్రహము ఒక పాము చేమలు గట్ట పొట్ట చేసేసి పాము పొట్టులాగా అయిపోయింది. తర్వాత పురూరబా అని చెప్పేసి అతను అనేక పుష్పక వాహనంలో వెళ్తుండేది. పురూరబా అని ఒక రాజు, గంధర్వుడు. ఆ పుష్పక వాహనం పడిపోయిన తర్వాత ఏంటి ఇక్కడ ఏం శక్తి ఉన్నది, నా పుష్పక వాహనం పడిపోయింది అని చెప్పేసి నిలుపుతే ఆకాశం అనేది నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, నరసింహస్వామి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, నాకు తీసేసి పూజలు గుడులు కట్టండి అని చెప్పేసి చెప్పారట. అప్పుడు అనేక పాలుతోని అనేక గంగా వాటర్తోని స్నానం చేసి ఆ పొట్టని తీసేసి చూస్తే నరసింహస్వామి, వరాహ నరసింహస్వామి పాపం వేడిగా ఉన్నది. అతని శరీరం చందనంతో అభిషేకం చేసి 120 కిలోలు చందనం 4 సార్లు పోస్తారు అలాగా లింగం ఆకృతిగా. సో ఈ కథ ఇదని చెప్పాను నేను. సో ఆదిత్యను కూడా పాము పొట్టలో ఉండేది, ఇప్పుడు చందనం అయి ఉన్నారు. సో మనం కూడా చందనం పోసుకోవాలి. ఏంటి? హరికథ. పాము పొట్టను తీసేసేయాలి, చందనం తీసుకోవాలి. మహాదేవుడు ఇవాళ నేను మహాదేవుడి గురించి చెప్తున్నాను ఎక్కువ. మహాదేవుడు చెప్తున్నారు ఈ విధానంగా. సశిర కాటి సన్మతూలా జో నామత హరిపాదమూలా. ఎవరైతే హరిపాద పద్మాల్ని చూసి తల ఉంచరో అటువంటి శిరస్సు ఉన్నా కూడా వేస్తే, శిరవు లేపిన వ్యక్తి మొండె అంటారా? ఏమంటారండి? మొండెం. సో తల లేపిన బాడీ చెప్పాలంటే మొండెం అంటారు, గుండెం అంటారు ఏమో. సో మొండెం. చూడండి, ఏ శిరస్సు హరిపాద పద్మాలను చూసేసి దించుకోలేదో, సో ఆ శరీరం మీ ముఖం చూసేసి మీరు పొంగిపోతున్నారు అందరం చూసుకొని. మరి బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్తే అది కొన్ని అవర్స్ వెళ్ళిపోతుంటుంది. మనం సెలూన్కి వెళ్తే ఈ ప్రకారం గెడ్డం ఆ ప్రకారం, కానీ ఇక్కడ మహాదేవులు చెప్తున్నారు ఆడికి తలకాయే లేదు. ఎవరైతే హరిపాద పద్మాలను చూసేసి తల ఉంచలేదు, సో అటువంటి హరిభక్తి ఎవరు చెప్తున్నారు? ఇది
మహాదేవుడు. ధన్యం ఇటువంటి మహాదేవుడు, ధన్యం పార్వతీదేవి. సో ఈ విధానంగా హరిభక్తిని చేయమని చెప్పేసి మహాదేవులు మనకి ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగాను హరిభక్తి చేయాలి. ముక్తి దదాతి ఇతి ముకుందో. చూడండి, మీ ఇంట్లో వాళ్ళు, మీ శరీరం సంబంధి అయిన వ్యక్తులు, మీ ఫ్రెండ్సో ఏదో కొంతమందికి డబ్బులు ఇస్తారు, లేదంటే కొంతవరకు మీ తోడు నీడ ఉంటారు. ఈ జగత్తులోని మనం 33 కోట్ల దేవతల్ని పూజిస్తున్నాం. వాళ్ళు ఏమి ఇస్తారు? కొన్ని వస్తువులు, కొన్ని సౌకర్యాలు, కొన్ని ఇల్లు, భార్య, పిల్లలు ఇస్తారు. అంతే కదా. ఈ మేము 33 కోట్ల దేవతలను మనం చూసే మన ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్, తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడాను డబ్బు, ధనం, కొద్దిగా ఏదో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సుఖం ఇస్తారు. కానీ ముక్తి ఎవరిస్తారు? నా 33 కోట్ల దేవతలు ఇస్తారు, లేదంటే మనకి మనసులు ఇస్తారు, మన తల్లిదండ్రులు ఇస్తారు, అక్కచెల్లెలు ఇస్తారు, అన్నదమ్ములు ఇస్తారు. జీవితంలో నీ ముక్తి పొందపోతే అక్కడ జీవితం నష్టం అయిపోయింది. జీవితం అంతా నష్టం అయిపోయింది. దుర్లభ మానవ దేహ, దుర్లభం చాలా మానవ దేహం. సో అందుకే ఇటువంటి దుర్లభమైన మానవ దేహంలోని మనం ఏం చేయాలి? హరిభక్తి చేయాలి. అతనే మనకి ముక్తి ఇస్తారు. ముక్తి దదాతీతి ముకుంద. హరిభక్తులు ముక్తిని కూడా వద్దు అంటారు, తెలుసా? హరి దగ్గర మనకి ముక్తి కూడా వద్దు స్వామి అంటారు. దేనికి? ముక్తితో లాభం ఏంటి? మాకు జన్మం లేకుండా మళ్ళీ జన్మం కావాలి. మళ్ళీ మిగతాలో కథ వింటాం. కథలో ఏదైతే ఆనందం వస్తుందో, మీ సేవిస్తాం, మీ నామస్మరణం చేస్తాం, మీ కీర్తన చేస్తాం, ఇవన్నీ మిస్ అయిపోతాంగా ముక్తి అయిపోతే. ఎటువంటి ముక్తి తెలుసా? సారూప్య. సారూప్య అంటే భగవంతుడు ఏ ప్రకారం రూపం ఉన్నారో అటువంటి రూపం మనకు దొరుకుతుందట. ఇటువంటి మోక్షం చూసారా? మోక్షంలో ఇది ఒక రకం. ఎవరు ఏంటిది? సారూప్య. భగవంతుల రూపం ఎలాగున్నదో మనకి అటువంటి రూపం వస్తుంది. ఇది ఒక మోక్షం. ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ మోక్షం. సాలోక్య. భగవంతుడు ఏ లోకంలో ఉన్నారో మనం ఆ లోకంకి వెళ్తాం. భగవంతుడు ఎక్కడ ఏ లోకం దగ్గర ఉన్నారో ఆ లోకం దగ్గర ఉంటాం. సామీప్య. ఇదొక ప్రకారం మోక్షం. చూసారా? మోక్షం అంటే కాదు, మోక్షం ఎన్ని వెరైటీ మోక్షం చూడండి. ఒకటి సారూప్యం, సాలోక్యం. ఏ లోకంలో ఉంటారో స్వామి ఆ లోకంలో మనకు వెళ్తాం. సామీప్యం అంటే భగవంతుడికి అతి దగ్గరగా ఉంటాం. మనం గుడికి వెళ్తాం, కొంతమంది దూరంగా దర్శించుకుంటారు, కొంతమంది దగ్గరగా విఐపీస్ అందరూ ఏంటంటే టికెట్ ఇస్తే ఇంకొద్దిగా ముందుకు వెళ్తారు, ఇంకొద్దిగా హై టికెట్ ఇస్తే ఇంకొద్దిగా ముందుకు వెళ్తారు. అలాగా సామీప్యం, చాలా దగ్గరగా మనం ఉంటామంట. అటువంటి మోక్షము సామీప్యం. సాలోక్య, సారూప్యం, సామీప్యం, షష్ఠి. భగవంతుడికి ఎంత ఐశ్వర్యం ఉంటుందో, బంగారం, వేడియేరాలు మొత్తం అంతాను, భగవంతులకు మంచం కూడాను బంగారం, వేడియేరాలు, మీకు అటువంటి ఐశ్వర్యం వచ్చేస్తుంది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ భగవంతుడు. ఎంత ఇటువంటిది. ఇటువంటి మోక్షాలు కూడాను వద్దంటారట భక్తులు. ఎందుకు మాకు మోక్షం? ఏం కావాలి మాకు? మాకు భగవంతుల పాదపద్మే కావాలి. మాకు ఏముంది? మాకు నిత్యం కథ. ఇప్పుడు కూర్చుందాం, చూసారా? ఇది మెడిటేషన్ కాదా? ఏమైనా చింత మీకు ఉన్నదా? ఏమైనా ఆలోచన? ఏ టెన్షన్? ఇప్పుడు చెప్తే మళ్ళీ గుర్తుకొచ్చింది మనకి బోల్డ్. నిజంగా స్వామి టెన్షన్ లేదంటారు, బోల్డ్ టెన్షన్ ఉంది అంటారు. కానీ ఎంతసేపు అంతా మనం వింటున్నామే, అప్పుడు టెన్షన్ లేకుంటే గుర్తు చేస్తే మళ్ళీ వచ్చింది స్వామి, మళ్ళీ టెన్షన్ వచ్చింది అని. సో అందుకే ఇదే మెడిటేషన్. హరి కథకు మించింది ఏది మందు లేదు. సో రేపు రమా ఏకాదశి. మనం రమా ఏకాదశి, ఈ రమా ఏకాదశి ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా శ్రీహీనం, లక్ష్మీహీనం ఉండదు. అటు అద్భుతమైన ఏకాదశి. ఏకాదశి మహిమ చెప్పడానికి ఏకాదశి వ్రతం ఒక విషయం చెప్పిన అద్భుతమైన విషయం. జాగ్రత్తగా వినండి. ప్రతి 15 రోజులకి ఒకసారి ఏకాదశి వస్తుంది.
మీరు పుణ్యాలు, వ్రతాలు, నియమాలను చేస్తారు, గుళ్ళకి గోపురాలకు వెళ్తారు, దీపాలు పెడతారు, అనేక విషయాలు చేస్తారు, అంత పుణ్యం వచ్చింది. ఎవరైతే ఏకాదశి చేయరో మొత్తం పుణ్యం అంతాను బూడిద పాలు అంటారా, పన్నీరు బూడిద పాలు అంటారు, బూడిద పాలు మొత్తం ఈ 14 రోజులు చేసిన పుణ్యము, పునస్కారాలు, మీ తపస్య, మీ అన్నీ మొత్తం అంతాను బూడిదలు వేసిన పన్నీరుతో సమానం. ఇంకో విషయం చెప్పినా, ఇది ఇంకా విచిత్రం. గ్రంథాలు చదివితే ఇట్లా ఏకాదశి యొక్క మహిమ అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, కొన్ని పాపాలు మనం చేసి ఉంటాం, ఏ జన్మలో తెలియదు, తెలిసో చేసి ఉంటాం, తెలియకో చేసి ఉంటాం. కొన్ని పాపాలు మనం ఇటువంటి దామోదర ఆరతితో కొన్ని దీపాలు వెలిగించడం, మహాత్ములతో కథ వినడం, భగవంతుడి తాలూకా శ్రీమందిరం పరిక్రమ, తులసి పరిక్రమ, నగర సంకీర్తనము, తులసీదేవికి జల సమర్పణం, భగవంతుడికి కొన్ని పుష్పాలు, ఫలాలు, ఏదో ధనము ఏదో ఇచ్చేసి కొన్ని పాపాలతో పోతాయి. ఇవన్నీ చేస్తున్నాం, కొన్ని పాపాలు పోతాయి వాస్తవంగా. కొన్ని భక్తి తాలూకా అంగాలు అంటే యాక్టివిటీస్ చేయడం వల్ల మనం చేసిన పాపం పోతుందట. కానీ ఎవరైతే ఏకాదశి చేయరో ఆ పాపాలన్నీ మళ్ళీ పునర్జీవితం అవుతాయట, మళ్ళీ వచ్చేస్తాయి మన అకౌంట్కి. ఏదైతే పోయాయో, ఎంత కష్టంతో మనం దీపము, ఇది ధూపము, ఎంత డొనేషన్స్, లేకపోతే ఏదో పరిక్రమ చేసాం, ధూపమో దీపమో పరిక్రమ ఏదో చేసి కొన్ని పాపాలని మనం ప్రయత్నం చేసేసి నాశనం చేసుకున్నాం. కానీ ఏకాదశి చేయకపోవడం వల్ల ఆ పాపాలన్నీ మళ్ళీ మన అకౌంట్లో మళ్ళీ వచ్చేస్తాయి, రీఫండ్ అయిపోతాయి. రీఫండ్ అంటారా, మళ్ళీ రీఫండ్ మళ్ళీ అకౌంట్కి వచ్చేస్తుంది, మన అకౌంట్కే. వాళ్ళ పునర్జీవితం అయిపోతుంది, వాళ్ళ యాక్టివిటీ అయిపోతుంది మళ్ళీ పాపం. సో ఏకాదశి చూడండి, ఏకాదశి చేయడం వల్ల మనం చేసిన పుణ్యం కూడా నాశనం అయిపోయింది, మరి ఏదైతే పాపాన్ని నాశనం చేసుకున్నామో అది కూడా మన అకౌంట్కి వచ్చేసింది. సో ఎంత లాస్ మనం. వాస్తవంగా ఒక వ్యక్తి ఎంత భక్తి చేసినా కూడా, ఎంత ఏం చేసినా కూడా ఏకాదశి చేయడం అంటే వాడి జీవితం అంతా లాస్. కానీ ఒక్క ఏకాదశి నిష్ఠ ఉంటే అతను ఖచ్చితంగాను హరిని చేరుకుంటారు. ఒక్క ఏకాదశి, ఏ వ్రతాలు కాదు. సోమవారం వ్రతం, మంగళవారం వ్రతం, బుధవారం వ్రతం, శనివారం వ్రతం, ఏ వ్రతం ఇక్కడ ఏం లేదు శాస్త్రంలో. నాకు ఎవరు చెప్పారనుకోండి, వాళ్ళకి బుక్ తీసుకురండి, ఏ పురాణం రాసినది ప్రూఫ్ నాకు అడిగింది. మీకు ఎవరు చెప్తే మీరు ఎవరు వెంటే. ఒక్క గ్రంథంలోని, ఒక్క పురాణంలోని, మనకి ఎన్ని పురాణాలని ఎన్ని గ్రంథాలని మనకు తెలుసు. అష్టాదశ పురాణాలు, భాగవతం, రామాయణం, గీత, వేదం, మరి 108 ఉపనిషదాలు, ఉపపురాణాలు, దీనికి మించింది లేవుగా గ్రంథాలు. ఇన్ని గ్రంథాలు నేను ఎక్కడైనా ఒక దగ్గర రాస్తున్నారు. సోమవారం వ్రతం, మంగళవారం వ్రతం, శనివారం వ్రతం ఏ లేదు. ఒకటే ఒక వ్రతం. ఆ వ్రతం ఏంటి? ఏకాదశి. అది స్వయంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నారు అన్ని ఈ వ్రతం తాలూకా మహిమ, ఇంకెవరు కాదు. మరి ఎవరు అడుగుతున్నారు? ప్రతి ఏకాదశి తాలూకా మహిమ ఎవరు అడుగుతున్నారంటే యుధిష్ఠిర మహారాజ్. ధర్మానికి ప్రతీకము ధర్మరాజ్. ధర్మరాజ్ స్వయంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ముఖం నుంచి స్వామి ఈ ఏకాదశి తాలూకా మహిమ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ప్రతిదీ ఏకాదశి తాలూకా అది చెప్తున్నారు. ఒక్కొక్క ఏకాదశికి ఒక్కొక్క ఫలితం. సో ఏకాదశి చేపిన వ్యక్తి తన జీవితంలోని అన్నీ నష్టం చేస్తున్నారు. మాతేవ సర్వ బాళా నౌమౌషధం రాగామీవ రక్షార్థం సర్వలోకానాం నిర్మితే ఏకాదశి తిథి. అద్భుతంగా చెప్పున్నారు. మాతేవ సర్వబాల. ఒక మాతో, మాతేవ అంటే అమ్మ, మాతేవ సర్వబాల. పిల్లలకి అమ్మ ఎలా రక్షిస్తుందో, ఔషధం రోగణామివ, ఔషధం రోగానికి నశిస్తుందో, రక్షార్థం సర్వలోకానాం, ఈ లోకానికి రక్షిస్తుంది ఏంటి? నిర్మితే ఏకాదశి తిథి.
అద్భుతం. మనకి రక్షిస్తుంది ఏంటి? ఈ లోకానికి పాపం నుంచి, కష్టం నుంచి ఏంటి? ఏకాదశి తిథి నిర్మితం ఏకాదశ తిథి. ఎలాగా అమ్మ తన బిడ్డలకి రక్షిస్తుందో, రోగము ఔషధము రోగాన్ని నుంచి విముక్తి కలిగిస్తుందో, అదే విధానంగా మనకి రక్షిస్తుంది ఏంటి? డబ్బు కాదు, ప్రతిష్ట సన్మానం కాదు, రెఫరెన్స్ కాదు, తల్లిదండ్రులు అమ్మ నాన్న అక్క చెల్లెలు కాదు. మనకి రక్షిస్తుంది సర్వలోకానం రక్షార్థం సర్వలోకానం. సర్వలోకముని రక్షించిన దానికి ఏంటి? నిర్మితో ఏకాదశో తిథి. నిర్మితో, అందుకే నిర్మాణం చేశారు, తయారు చేశారు భగవంతుడు. ఇటువంటి అస్త్రం భగవంతుడే ఔషధాన్ని తయారు చేశారు. ఏ విధానంగా? హయగ్రీవ రూపంలో వచ్చేసి భగవంతుడు మనకి ఔషధం ఇచ్చాడు. అమ్మ భగవంతులకు స్వరూపమే, ప్రేమనిచ్చింది అమ్మ. ఆ ప్రేమ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనుకుంటున్నారు? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నుంచి. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ లేపింది అమ్మకి ఎక్కడ వస్తుంది ప్రేమ? కోటి మాతృతుల్య స్నేహం. ఒక కోటి అమ్మకి ఎంత స్నేహం ఉందో, ప్రేమ ఉన్నదో కృష్ణుడి దగ్గర అంత ఉన్నది. ఆ చిన్న డ్రాప్, ఒక ఆవగంజంత డ్రాప్ తీసుకొచ్చేసి అమ్మ దగ్గర ఉంచేశారు భగవంతుడు. అమ్మకు మించింది ఎవరు ప్రేమించారు? ఆ ప్రేమ భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది, అమ్మకి ఇస్తారు. తండ్రి అంతగా ప్రేమించారు, తండ్రి ప్రేమ అంతగా కన్సిడర్ కాదు. తండ్రి ప్రేమ అంత కన్సిడర్ కాదు, తల్లి ప్రేమ అంత కన్సిడర్. ఆ తల్లికి భగవంతుడికి వరం ఇచ్చారు కృష్ణుడు, ప్రేమ. సో రక్షార్థం సర్వలోకానాం, ఈ లోకానికి రక్షించడానికి భగవంతుడికి నిర్మితం ఏకాదశో తిథో, తయారు చేశాను నేను ఏంటి? ఏకాదశి తిథి. సో ఖచ్చితంగా మనం ఒక వ్యక్తి రక్షించబడాలంటే ఏకాదశి తిథిని మనం ఖచ్చితంగా పాటించాలి. నానా దుఃఖ సమాకిన్నే, అనేక దుఃఖాలు ఏకాదశి చేయడం వల్ల మనకి నశిస్తుంది. సంసారే నరజన్మని, ఎవరైతే నరులకే ఇది సంసారే నరజన్మాని. నరులు, పశుపక్షులు ఏకాదశి చేయలేవుగా. ఈ నరులకు ఉద్దేశం చేసేసి భగవంతుడు ఏకాదశి చేశారు. ఏకాదశ పవాని యోసో ధన్య సో బుద్ధిమాన. ఎవరైతే ఏకాదశి వ్రతం చేస్తారో అటువంటి వ్యక్తి ధన్యుడు, ధన్య. ఏకాదశ ఉపవాస యోసో ధన్య, ఎవరైతే చేస్తారో వాడు ధన్యుడు. ధన్యుడు అంటే ఏంటి? ధన్య అంటే ఏంటి తెలుసా? ధన్యుడు అంటే ఏంటి? సినోనిమ్. వాడు ధన్యుడు అంటే ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్. ధన్యుడు. అటువంటి జీవితం ధన్యం, అటువంటి వ్యక్తి ధన్యం. మరి ఏమంటున్నారు? సోచో బుద్ధిమాన, మరి ఆడే తెలివైనవాడు. డబ్బు సంపాదించడం తెలివైనడు కాదు, ఒకరికి మోసం చేయడం తెలివైనడు కాదు, ఒకరికి వెన్నుపోటు పొడచడం వల్ల వాడికి 10 ఎకరాలు సంపాదిస్తే తెలివైనడు కాదు. తెలివైనడు ఉద్యోగం సంపాదిస్తే, ఇంకా దేనికి సంపాదిస్తే, డబ్బు సంపాదిస్తే, ఇవి దీనికి తెలియని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. సోచో బుద్ధిమానం, ఎవరైతే ఏకాదశి వ్రతం పాటిస్తారో అటువంటి వ్యక్తి బుద్ధిమంతుడు అని చెప్పేసి శాస్త్రం చెప్తుంది. ఇటువంటి శాస్త్రాన్ని మనం వినకుండా, చదవకుండా మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఇది ఎవరు బుద్ధిమంతుడు? మనం స్కూల్కి వెళ్ళి చదివాం కాబట్టి ఇది ఏ అని చదివాం కాబట్టి ఇది ఏ అని తెలిసింది. మన గుర్తు ఇది ఏ అని చెప్పేసి. మనం హరికథ, హరిశ్రవణం, గ్రంథం చదవలేదు కాబట్టి మనకి భక్తి, శ్రద్ధ, నామము, జపము, కీర్తనము, కృష్ణుడు ఏమి తెలుస్తుంది మనకి? ఎప్పుడు స్పెండ్ చేసామని టైం వీళ్ళందరూ తెలుసుకోవడానికి. సో అందుకే హరికథ మాధ్యమంలోనే స్కూల్కి, కాలేజీకి వెళ్తే కానీ మనం చదవడం అలాగా భగవంతుడిగా హరికథ వెళ్ళిపోతే మనకి జ్ఞానం అనేది ఏమీ తెలీదు. మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏకాదశ
పరిత్యజ్య యో అన్యవ్రత ఉపాసతే. ఎవరైతే ఏకాదశాన్ని వ్రతాన్ని పరిత్యజ్యం చేస్తారో, పరిత్యజ్యం అంటే ఏంటి? విడిచిపెడతారు. యో అన్యవ్రత సమా ఉపాసతే, ఇతర వ్రతాలను ఉపాసిస్తారు. బాబు నాకు రేపు సోమవారం ఉన్నది, ఇవాళ ఆదివారం ఏకాదశి, ఈ ఆదివారం సోమవారం 2 రోజులు చేయలేను, సో అందుకే ఆదివారం ఏకాదశి విడిచిపెట్టేసి సోమవారం వ్రతం చేస్తాను నేను. చాలామంది ఇటువంటి అతి బుద్ధిమంతులు ఉంటారు. వాళ్ళకి ఎటువంటి బుద్ధిమంతులు అంటున్నారండి? నెక్స్ట్ లైన్ రాస్తారు. సోకరస్తం మహారత్నం త్యక్తాలష్ట్రం హి యాచకే. అటువంటి వ్యక్తికి ఎటువంటి బుద్ధిమంతుడు చూడండి. సోకరస్తం మహారత్నం, రత్నాలు మాణిక్యాలు బంగారాన్ని విడిచిపెట్టేసి పారేసి త్యక్తాలష్ట్రం హి యాచకే. లష్ట్రం అంటే రాళ్ళు రప్పలు, బంగారం వెండి వైడూర్యాలు వజ్రాలు పారేసి రాయలు రప్పులు ఉంచుకుంటున్నాడు. బుద్ధిమంతుడా చెప్పండి? ఇక్కడ అదే బుద్ధిమంతుడు అంటారు. ఎవరైతే ఏకాదశి వ్రతాన్ని పరిత్యజ్యం చేసేసి ఇతర వ్రతాలు సోమవారం మంగళవారం బుధవారం గురువారం శుక్రవారం శనివారం చేస్తారో అటువంటి వ్యక్తికి రాయలు రప్పులని పక్కన పెట్టుకొని బంగారం వెడలని పరిత్యజ్యం చేసి చూడండి బుద్ధిమంతుడు. అందుకే శాస్త్రం ఉండాలి. మనం జీవితం మనకి ఒక ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళాలంటే ట్రాఫిక్ రూల్స్ తెలియాలి, మనకి డ్రైవింగ్ తెలియాలి, మనం నడవడం తెలియాలి, స్కూల్కి వెళ్తే ఎలా ఉండడం తెలియాలి, కాలేజ్కి వెళ్తే ఎలా ఉండడం తెలియాలి, ఆఫీస్కి వెళ్తే ఎలా వర్క్ చేయాలి తెలియాలి. అన్నీ తెలుసుకొని మనం చేయగలం. తెలియకుండా ఎక్స్పెక్టేషన్తో చేయగలం ఏంటి? తెలుసుకొని ఒక వ్యక్తి చేస్తే అది పెర్ఫెక్ట్ అవుతుంది. తెలియకుండా ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకొని ఊహించుకొని స్పెక్యులేషన్ అంటారు. స్పెక్యులేషన్ అంటే ఏంటి తెలుగులో? ఊహ, స్పెక్యులేటివ్, ఊహించుకోవడం. ఊహించుకొని ఇలాగ అవుతుంది సుమా, ఇలాగ అయి ఉంటుంది అయి సుమా అనుకొని చేస్తే మనం ఎప్పుడు కూడాను చీకట్లో కర్ర తిప్పినట్టే. చీకట్లో కర్ర తిప్పితే ఏముంటుంటుంది? ఏముంటుంది? మీకు ఎవరు చూడరు, మీరు కేవలం తిప్పడమే శ్రమ తప్ప ఏం తిప్పుతారండి. మా ఒడిశాలోనే సామతి అంటారా, సామతి, ఈ కర్ర తిప్పడంలో ఒక పెద్ద ఆర్ట్ ఉన్నది, తిప్పుతారు చాలా. దానికి ఏమంటారు? అఖడా అంటారు. ఏదో అర్థమైపోయింది. సో ఆ తిప్పడం ఒక ఆర్ట్, కానీ చీకట్లో తిప్పితే ఏముంటుంది? ఏముండదు, ఏం తెలియపడదు. అలాగా ఊహలు ఉంది, ఊహించుకుంటే ఏమవుదు, మీరు ఊహించుకోండి. కానీ తెలియాలంటే సో రేపు ఏకాదశి. సో 2 minutes నుంచి ఏకాదశి తర్వాత వ్రతం ఎవరు చేశారు, ఏం పొందారు అనేది మనం తెలుసుకుందాం. ఈ రమా ఏకాదశి కార్తీక మాసంలోని వచ్చిన ఏకాదశి పేరు రమా ఏకాదశి. కృష్ణపక్ష ఏకాదశి తాలూకా పేరు ఏంటి? రమా ఏకాదశి. ఈ రమా ప్రాచీన కాలంలోని ముచ్చుకుందు అనే ఒక రాజు ఉండేవారు. వాళ్ళకి ఒక కన్య ఉండేవారు. అతని పేరు, ఆవిడ పేరేంటి? చంద్రభాగ. ముచ్చుకుందు తాలూకా రాజు పేరు, మరి తన కన్య పేరు చంద్రభాగ. ఆ రాజు చాలా అతి అద్భుతమైన భక్తి అతనిలో ఉన్నది, ధర్మానికి ప్రతీకం. మరి అన్నిటికంటాను ఏకాదశి నిష్ట అతి అద్భుతం. తను చేస్తూ ప్రజలందరితో ఏకాదశి చేయించేవారు. ఒప్పుకునేవారు కాదు ఎవరైనా ప్రజలు నవధాన్యాలు తింటే. మరి దండోరా అంటారా? దశమి రోజే మొత్తం గ్రామం అంతా, ఊరంతా, రాజ్యం అంతా దండోరా కొట్టేస్తారు. ఏయ్ సావధాన్, రేపు ఏకాదశి, నవధాన్యాలు తినకూడదు. ఇక్కడ ఉన్నంత మాంసాహారం, చేపలు. రేపు ఏ వారం? శుక్రవారం. అయితే డే అనుకూలమైన డే. సో మాంసాహారం, చేపలు ఇంకా తింటారు. ఓహో ఎంత దుర్భాగా. కానీ ఇక్కడ ముచ్చుకుంది రాజు దండరా కొడుతున్నారు. రేపు నవధాన్యాలు తినకూడదు, వ్రతం చేయాలని స్ట్రిక్ట్ రూల్స్. స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అంటే ఏకాదశి. అలాగా ఆ రాజు ప్రేమించరు ప్రజల్ని. రాజు ఒక మెసేజ్ ఇస్తే
అది వినియోడు. ప్రేమతో మెసేజ్ ఇస్తే అతను వింటారు. బలవంతం చేస్తే ఎన్ని రోజులు చేస్తారు? ఎవరు చేయలేదు. వాడికి బుద్ధి పుట్టాలి. ఇలా భయపడుతూ ఇలా కథ చెప్తూ ఇలా చెప్తే ఎన్ని రోజులు చెప్పగలం? వాడికి మనసులో బుద్ధి పుడితే, బాబు నేను ఏకాదశి చేస్తానంటే ఫిక్స్ అయిపోతే వాడు ఖచ్చితంగా ఏకాదశి చేస్తాడు. 4 ఏకాదశి చేసి అవదండి ఇవాళ జర్నీకి వెళ్ళాలి అంటాడు. వాడు ఇవాళ జర్నీ ఉంది అందుకే వాళ్ళు ఏకాదశి చేయడం అవదు. చనిపోయిన వరకు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఏకాదశి చేయవలసిందే. మనం ఏ ఏకాదశి చేయకపోయినా కూడా మనం మొత్తం చేసినా ఖేల్ ఖతం దుకాన్ బంద్. సో అందుకే ప్రతి ఏకాదశి చేయవలసిందే. ఈరోజు కార్తీక మాసం ఎక్కువ పుణ్యం వచ్చేస్తుందేమో అని చెప్పేసి ఆడు అకౌంట్ చేసేసి ఈ ఏకాదశి చేసేస్తాడు. మంచిది, అలా మంచిది, డబల్ బెనిఫిట్ వస్తుంది, డబల్ ధమాకా, దసరా ఆఫర్ అని కొనేస్తాడు. కానీ నెక్స్ట్ ఏకాదశి చేయకపోతే, అందుకే భగవంతుడు మీకంటే తెలివైన, మీకు ఇచ్చేవాడు. బుద్ధిర్మతామస్మి, బుద్ధిర్మతామస్మి, తేజో తేజస్వినామహం. మీకంటే మీకు బుద్ధి ఇచ్చినవాడు వాడు, బుద్ధిమానుడు అతనే. మీరు అనుకున్నారు ఈ ఏకాదశి చేసి నెక్స్ట్ ఏకాదశి చేయను అని, అందుకే ఆ ఏకాదశి కూడా నష్టం అయిపోతుంది, చేసిన పుణ్యం కూడా పోతుంది. అందుకే ప్రతి ఏకాదశి చేయవలసింది. అందుకే ఈ ముచ్చుకుందు రాజు రాజ్యానికి మొత్తం దండోరా చేసేసి రేపు ఏకాదశి సాబ్దాన్ని ఎవరు నవధాన్యం తినకూడదు. ప్రజలు ఆ విధానంగానే ఆ రోజు అంతా రాజుతో సహా ప్రజలందరూ హరిభక్తి, హరిస్మరణము, హరికథ, హరి జపము, నామజపము చాలా చక్కగా చేసేవారు. ఈ చంద్రభాగ అనే ఒక కన్యని ఒక చంద్రసేన్ అనే ఒక రాజుకి వివాహంకి వాళ్ళ పుత్రులు శోభనం, చంద్రసేన్ అనే ఒక రాజు, వేరే రాజు, వాళ్ళ తనకు పుత్రులు శోభన ఉండేవారు. ఆ శోభనికి ఈ చంద్రభాగ ఇచ్చి మ్యారేజ్ చేశారు. ఈ చంద్రభాగ అత్తగారింటికి వెళ్ళిపోయారు. వివాహం అయితేతో ఒరిస్సాలో అంటారు స్త్రీ పరధన అంటారు. పరాయి ఇంటి తలకు ధనం స్త్రీ, మన ఇంటి ధనం కాదు. కొడుకు మన ఇంట్లో ధనం, స్త్రీ పరో ఇంటి ధనం. పరో ఇంటి అంటే ఇతరుల ఇల్లు ధనం. సో ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఆ ధనం మన దగ్గర ఉండదు. అందుకే అందరికి చాలా మంది మాకు ధనం ఉండాలి, మా దగ్గర కొడుకులు కావాలంటారు. కూతుళ్ళు అయితే ధనం తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది, తను వెళ్ళిపోతుంది, దానితో పాటు ఉండి ధనం కూడా తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది, మనకి అప్పులు పాలు చేసేస్తుంది. లేదు, అలా కాదు. ఎవరైనా ఒకటే, స్త్రీ అయినా ఆడపిల్ల అయినా మగపిల్ల అయినా అందరూ ఒకటే. కానీ తను వెళ్ళిపోయారు. ఆడపిల్ల తన ఇంటి గౌరవం పెంచుతుంది, అటుపక్క అత్తగారి ఇంటి గౌరవాన్ని పెంచుతుంది. ఎక్కడ ఇల్లు తలొక సౌభాగ్యాన్ని, శాంతిని, సుఖాలు ఇస్తుంది, అవతలి 2 ఇళ్ళకి ఇస్తుంది. కొడుకు కేవలం ఒకే ఆ ఇంటికే ఇస్తుంది. స్త్రీ 2 ఇంటికి ఇవ్వగలదు, అటువంటి సమర్థత ఉన్నది. సో అందుకే అందరూ మంచివాళ్ళే. ఈ ధనం ఆ ధనం 2 ధనం, కొడుకు పుత్రధనం, కన్యాధనం కూడా మంచివాళ్ళే. సో కన్యా వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడికి? చంద్రసేన్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. శోభన తాలూకా భర్త. విధానంగా కార్తీకం నెల వస్తుంది. 5 రోజుల తర్వాత ఏమొస్తుంది? దీపావళి వస్తుంది. దీపావళికి రాజు కౌరు పంపించారు, రండి మా ఇంటికి, పండగలకి మనం ఎలాగ పంపిస్తాం అలాగా ఈ ముచ్చుకుందు రాజా శోభన మరియు వాళ్ళ కూతురిని పిలిపించారు. పిలిపించి చాలా చక్కగా అద్భుతంగా అన్ని పండగ అవుతుంది. మధ్యలో ఏకాదశి వచ్చేసింది. దశమి రోజు దండోరా వేస్తున్నారు. ఈ ఏమవుతారు? అల్లుడు, ఈ శోభన అల్లుడు ఏంటి దండోరా వేస్తున్నారు, దేనికి దండోరా వేస్తున్నారు అంట. దండోరా అంటే రేపు ఏకాదశి కదా, మా నాన్నగారు చేస్తారు, మరి ప్రజలు అందరూ కూడా ఏకాదశి చేయిస్తారు, మీరు కూడా చేయాల్సిందే. నేను వ్రతాలు మనకి అవన్నీ ఎక్కువ చేయాల్సిందే, మా నాన్న ఒప్పుకోరు. ఈవెంతో ఈ ముచ్చుకుందు రాజు అట పశువులు పక్షులు కూడా ఏకాదశి చేసేవారట, వాళ్ళతో చేయించారట. మొత్తం ఎక్కడ ఈ నవధాన్యాలు కనబడకుండా ఉంచేసేవారట. అలా కూడా రాసి ఉన్నారు. ఆవులు, పశువులు, పక్షులు ఎవరికి కూడా ఇచ్చేవారు కదా. అంత కైండ్ హార్టెడ్. ఎందుకంటే ఏకాదశి చేయకపోవడం వల్ల వీళ్ళందరూ కూడా చాలా మోసపోతారు, నష్టపోతారని చెప్పేసి పశు పక్షులతో కూడా ఏకాదశి చేసేవారట ఈ ముచ్చుకుందు రాజు. అటువంటి విద్వాన్ వ్యక్తి. ఏకాదశి పైన అతనికి అంత నిష్ఠ ఉండేది.
సో ఈ విధానంగా అల్లుడితో కూడా చేయించారు. అల్లుడు ఉండను అని చెప్పేసి, నేను తట్టుకోలేను, నా ఆకలికి తట్టుకోలేను అని చెప్పేసి రాత్రి వరకు ఉన్నారు పాపం, తిండి తెప్పలు లేకుండాను. అల్లుడు రాత్రి అయినప్పటికీ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశారు, చనిపోయారు. ఆకలికి తట్టుకోలేకపోయారు. రాజు కొడుకు చాలా అతి సుకుమారుగా పెరిగి చిన్నప్పటి నుంచి తిండి తెప్పలు లేకుండా అల్లుడు అక్కడ మామగారి ఇంట్లో ఉన్నాడు. తిండి లేదు, తెప్పలు లేదు, ఏమీ లేదు. మార్చేరు అడిగి అల్లుడికి తట్టుకుని రాత్రి వారికి తట్టుకున్నారు. కడుపు నొప్పి అని చెప్పేసి రోగం ఉండేదో వీక్ ఉండేదో ఉపవాసం వల్ల చనిపోయింది. చనిపోయిన తర్వాత ఏకాదశి రోజు చనిపోయడం వల్ల ద్వాదశి రోజు దానం ఇచ్చేశారు. అతనికి ఒక దివ్యమైన శరీరం పొందారట. ఆ దివ్యమైన శరీరంలో ఎక్కడ లేరు, మందరాచల పర్వతంలోని ఒక దివ్యమైన శరీరంతో ఒక ఇంద్రుడు తాలూకా వైభవము ఐశ్వర్యం పొందేది. ఎందుకంటే ఏకాదశి రోజు పోవడం వల్ల మళ్ళీ అతనికి మనిషి జన్మము అవకాశం వచ్చింది. మరి ఎలాగా మందరాచల పర్వతం దగ్గర ఒక రాజుగా పుట్టేది. అతి ఐశ్వర్యమయమైంది. సో అందుకే పుట్టడంతో ఈవిడ విధవరాలు అయిపోయారుగా. ఎవరు? చంద్రభాగ విధవరాలు అయిపోయారు. పాపం కష్టము. తను చనిపోదాం అనుకుంటున్నారు కానీ నాన్న అని చెప్పారు, ఈ శరీరము భగవద్ సేవలని జపంలోనే ఉండాలి, నువ్వు శరీరం ఇలాగా. అప్పుడు సతీదాహ ప్రథ ఉండేది. భర్త చనిపోతే భార్య కూడాను అగ్నిదాహం అయిపోతుండేరు. కానీ నాన్నగారు వద్దన్నారు. లేదు, నీ శరీరానికి దేహానికి నువ్వు సాధకు తీసుకో హరిభక్తి వల్ల అని చెప్పడంతో ఏకాదశి హరిభక్తి చేసేవారు పాపం విధురాలుగా ఉన్నవాడు. కానీ అక్కడ ఉన్నతలో ఒక బ్రాహ్మణుడు సుశర్మ అని అతను తీర్థయాత్రలకు వెళ్తూ ఈ మందరాచల పర్వతానికి వెళ్ళారు. చూస్తే సేమ్గా ఆ విధంగా ఉన్నారు ఈ శోభన రాజు. అరే ఇతనితో మా రాజ్యం తాలూకా ముచ్చుకుందు తాలూకా అల్లుళ్ళగా కనబడుతున్నారు అని అన్నీ చెప్పడంతో, అవును ఇలాగ ఏకాదశి వ్రతంలో చేయడం వల్ల నేను మళ్ళీ ఇక్కడ జన్మించాను, మళ్ళీ రాజుగా వచ్చాను అని చెప్పడంతో ఆ బ్రాహ్మణుడు మళ్ళీ ముచ్చుకుంది రాజుకి చెప్పారు, మీ అల్లుడితో అక్కడ ఉన్నారు అని ఆ అమ్మాయిని అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ వివాహం చేయించారు. ఇవేదో సౌభాగ్యం పోయినా కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు పొందారు భర్తకి. చూడండి, ఏకాదశి వ్రతం చేయడం వల్ల. కానీ ఏం చెప్పారంటే ఏకాదశి వ్రతం ఖచ్చితంగాను చేసేసి వాళ్ళు ఆయనకి ఇవ్వాలి, శోభన వ్యక్తికి ఇస్తే అప్పుడు కానీ ఈ మందరాచలకి ఈ అమ్మాయి వెళ్ళేది. ఆ రాజ్యం పోవాలంటే పుణ్యం కావాలి. అందుకే ఏకాదశి వ్రతం ధారపోయడంతో ఈ చంద్రభాగ వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ శోభన అనే ఒక భర్తకి మళ్ళీ కలుసుకున్నారు. మళ్ళీ పుణ్య దంపతంగా ఇద్దరు కలిసి ప్రతి ఏకాదశి చేసి హరిభక్తితో సర్వ సౌభాగ్యాలతో సుఖంతో శాంతితో జీవితం నిర్వహించారు. అద్భుతమైన కథ ఇది. సో అందుకే ఏకాదశి ఈవెందో ఎవరైతే విధవరాలైన ఉన్నారో వాళ్ళు కూడాను వచ్చే జన్మలో సర్వ సౌభాగ్యాలు వస్తాయి. సో అందుకే ఈ విధానంగానే ఏకాదశి వ్రతం, ఈ ఏకాదశి తలకు రమా తలకు ఏకాదశి చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఎప్పుడు శ్రీహీనం అవ్వదు. సుమంగళం అంటే ఏంటి? సుమంగళం అంటే భార్యకి సుమంగళం అంటే భర్తే, అదే పెద్ద ఐశ్వర్యం. భార్యకి భర్తే పెద్ద ఐశ్వర్యము. భర్త లక్ష్మి, శ్రీ. మంగళం అనేది భార్యకి భర్త లేకుండా ఎంత డబ్బు ఉన్నా బంగారం ఉన్నా ఉంటుంది. అందుకే దాన్ని చెప్పారు, భార్యకి భర్త లేకపోతే ఏమీ లేదు, శ్రీహీనం అయిపోతుంది ఆ భార్య కూడా. సో అందుకే భార్యకి శ్రీ అనేది భర్త కాబట్టి భర్త పోయిన కూడా మళ్ళీ ఈ చంద్రభాగ ఏకాదశి నిష్ఠ చేయడం వల్ల మళ్ళీ అతనికి భర్తగా పొందేరు. దాని కథ మర్మము. సో అందుకే మన ఏ వస్తువు మన జీవితంలో పోయినా కూడా మళ్ళీ తిరిగి మనకి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ వస్తుంది. కాబట్టి ఇటువంటి ఏకాదశిని మనం ఎవరి ఆస్తులు పోయింది, అంతస్తులు పోయింది, బిజినెస్ పోయింది, ఐశ్వర్యం పోయింది, ఆరోగ్యం పోయింది, ఏ ఐశ్వర్యం ఏది పోయినా కూడా మళ్ళీ తిరిగి మనకి వస్తుంది రేపుటి ఏకాదశి చేయడం వల్ల.
సో అద్భుతమైన ఏకాదశి. రేపు ఖచ్చితంగా ఏకాదశి చేయాలి. ఏకాదశి ఎవరు? భక్తి తాలూక జనని, భక్తి తాలూక తల్లి కాబట్టి అటువంటి తల్లిని మనం గౌరవం ఇవ్వాలి. ఆ గౌరవం ఇవ్వడం వల్ల మనకి భక్తి లాంటి ఒక సంతానాన్ని మన హృదయంలోని వస్తారు. కాబట్టి మనం రేపు నిష్ఠతో ఏకాదశి చేయాలి. జై శ్రీ రమా ఏకాదశికి. సో ఈరోజు కథకి ఇక్కడ విరామం చేస్తున్నాం. సో టైం కూడా అయిపోయింది, అందరికీ చేయించాలా?